اسلام آباد راولپنڈی میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، نالہ لئی بکھر گیا، پانی گھروں میں داخل، سڑکیں اور بازار تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ جہلم، گجرات، سیالکوٹ، سرائے عالمگیر، وزیر آباد میں بھی بادل جم کر برسے۔ نشیبی علاقے زیریاب، محکمہ موسمیات کے مطابق 21 اگست تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مکہ معاہدے کا خیر مقدم، کہتے ہیں کہ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کا مکہ دفاعی معاہدہ خوش آئند ہے۔ تینوں ممالک نے حال ہی میں معاہدے پر دستخط کیے۔ مکہ دفاعی معاہدہ ایک بڑا جرأت مندانہ اور اہم اقدام ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک اب زیادہ مؤثر انداز میں اپنا دفاع کر سکیں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا پاسدارانہ انقلاب سے خفیہ رابطوں کا انکشاف، امریکی میڈیا کے مطابق کرد رہنما نیچروان بارزانی نے امریکہ اور پاسدارانہ انقلاب کے درمیان رابطے میں کردار ادا کیا۔ ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبات نے کہا کہ کمانڈر احمد وحیدی تک رسائی مانگی۔ امریکہ کو خدشہ تھا کہ ایرانی وفد کے پاس مکمل اختیار نہیں ہے۔ احمد وحیدی نے وفد ایرانی مذاکراتی ٹیم کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ امریکہ نے اربیل میں خفیہ ملاقات کی تجویز دی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان اور قطر اب بھی پیغامات پہنچا رہے ہیں۔ بارزانی کی وائٹ ہاؤس کو امریکہ ایران مذاکرات دوبارہ شروع کرنے میں مدد کی پیشکش۔ اسلام آباد ایم او یو کے تحت امریکہ ایران جنگ بندی کا آخری روز، 60 روزہ سیز فائر میں توسیع کے امکانات انتہائی کم ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ، وائٹ ہاؤس عہدیدار کے مطابق ایران کے ساتھ تنازع اب معاشی جنگ میں بدل چکا ہے۔ دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، ماہرین کی مشاورت سے معاہدہ۔ ایرانی صدر کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ معاہدہ قومی وقار اور رہبر معظم کے اصولوں کے تحت طے پایا۔ عوامی اتحاد اور مزاحمت کے ذریعے موجودہ مشکلات پر قابو پائیں گے۔ چیف مذاکرات کار باقر کالباف بولے، ایران اس سیاسی اور عسکری دونوں محاذ پر فتح یاب ہوا، تمام اہداف حاصل کر لیے۔ امریکہ اور اسرائیل نے باقاعدہ اعلان کردہ اہداف کے ساتھ تہران پر حملہ کیا، لیکن کسی بھی سطح پر اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے۔ طے کردہ اہداف کے حصول میں ناکامی دشمن کی شکست اور ایران کی فتح ہے۔ ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف امیر حاتمی کا امریکی فوجیوں کو ہلاک یا گرفتار کرنے پر 30 سے 60 ہزار ڈالر انعام کا اعلان۔ پاکستان سمیت 8 اسلامی ممالک نے غزہ منصوبے کو مسترد کرنے پر اسرائیل کی مذمت کر دی۔ پاکستان، مصر، ترکی، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کا غزہ جامع منصوبے اور فلسطینی ریاست کو مسترد کرنا امن کی کوششوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسرائیل غزہ میں امن کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کا ذمہ دار ہے۔ اسلامی ممالک نے غزہ میں انسانی بحران سے نمٹنے، سیکیورٹی اور استحکام یقینی بنانے پر زور دیتے ہوئے غزہ کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے جامع منصوبے پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ایلچی جیریڈ کشنر کی مصر میں حماس کی قیادت سے ملاقات، غزہ منصوبے پر تبادلہ خیال۔ ارب میڈیا کے مطابق کشنر نے حماس قیادت کو غزہ پیس پلان پر عمل درآمد کے لیے ٹرمپ کے پختہ عزم سے آگاہ کیا۔ حماس کی قیادت نے غزہ میں جنگ بندی کی اسرائیلی خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ کشنر نے یقین دہانی کرائی کہ امریکہ فلسطینیوں کی بے دخلی کا منصوبہ مسترد کرتا ہے۔ کشنر نے وفد کو بتایا کہ غیر مسلح ہونے کے بعد کسی بھی فریق کو سیاسی عمل سے باہر نہیں رکھا جائے گا۔ مکمل غیر مسلح ہوئے بغیر حماس کو سیاسی عمل میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ امریکی ریاست انڈیانا کے شہر انڈیانا پولیس میں سکھ فار جسٹس کے تحت خالصتان ریفرینڈم کا انعقاد۔ بارش کے باوجود سکھ برادری کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سکھ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بھارت نے سکھوں کے تاریخی بے انصافیاں کی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے حق میں نعرے، بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج۔ حکومتی وفد اور ٹرانسپورٹرز اتحاد میں مذاکرات کامیاب، گڈز ٹرانسپورٹرز تاحال ہڑتال 40 روز کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان۔ صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حکومت نے ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، اس لیے نوروز سے جاری ہڑتال ختم کر رہے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ تبدیلی کے معاملے پر ہم سے 2 ہفتے کا وقت لیا گیا ہے۔ آئندہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل 15 دن بعد ہوگا۔ ٹول ٹیکس میں کمی کے حوالے سے بھی کمیٹی بنا دی گئی۔ امید کرتا ہوں کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں وعدے پورے کرے گی۔ مہنگائی اور پیٹرولیم لیوی نامنسوخ، جماعت اسلامی کے ملک بھر میں دھرنے، لاہور، کراچی، پشاور سمیت کئی چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاج، مظاہرین کی حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پیٹرول
₹225 फी लीटर करने और पेट्रोलियम लेवी फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। लाहौर चेयरिंग क्रॉस पर धरने के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि हम किसी भी सूरत पेट्रोलियम लेवी का जबरी भत्ता कबूल नहीं कर सकते। IPPs के साथ नाजायज़ मुआहदे ख़त्म और कैपेसिटी पेमेंट्स बंद की जाएँ। हुक्मरानों ने हमें मुसीबत में डाल दिया है। पंजाब में सहूलियात देते नहीं, स्कीमें निकाल देते हैं। अब पुराना स्क्रिप्ट नहीं चलेगा, अवाम को हक देना पड़ेगा। हमारा धरना 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा धरना है। हमें धरने को जितना तवील करना पड़ा करेंगे। आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा को गोरा किसके नाम निकलेगा? नून लीग की क़यादत ने नाम फाइलिंग कर लिया। नवाज शरीफ बाकायदा ऐलान आज करेंगे। कायद नून लीग की ज़ेर सदारत मरी में अहम बैठक शाह गुलाम कादिर, तारिक फारूक, वकार नूर और राजा फारूक हैदर के नामों पर गौर किया गया। मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों, नई काबीना और मुशीरों के नामों को भी हतमी शक्ल दे दी गई। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए 10 ख़वातीन के इंटरव्यूज़ किए गए। कश्मीर से आए लीगी ख़वातीन के इंटरव्यूज़ नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने किए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब 24 अगस्त को होगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कश्मीर में मैच फिक्स करके जीतने वाले हमें अवामी मैंडेट का दर्स ना दें। कश्मीर में बार बार री पोलिंग करवा कर धांधली करने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी के सेनेटर परवेज शाह खान का इल्ज़ाम, कहा कि हमने सबूत के साथ शिकायत जमा कराई हैं। कश्मीर में नून लीग के जितने वो लोग अपने ही हलकों में नहीं जा सकते। लाहौर पूरा पंजाब नहीं है। लाहौर से बाहर निकले तो ज़मीनी हक़ाइक़ का अंदाज़ा होगा। पंजाब के अवाम सीसीडी के खौफ से डरे हुए हैं। कश्मीर को सीसीडी के हवाले नहीं होने देंगे। नदीम अफजल चंद का नून लीग पर तंज, मनाज़रे का चैलेंज दे दिया। कहा कि आज़ाद कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल ये है कि एक दिन इलेक्शन नहीं करा सके। अपनी मर्जी के नताइज तैयार किए गए। पहले पंजाब के नताइज तैयार हैं, अब कश्मीर में भी यही किया गया। मरियम नवाज बहुत मेहनत कर रही हैं। कहते हैं कि निष्कारी हुई है, मुआवजा कर ले किसने ज़्यादा इदारे बेचे हैं। MQM पाकिस्तान ने नए सूबों की हिमायत कर दी। नए सूबों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान, कौमी डायलॉग की तजवीज़ भी दे दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि मुल्क में अब ज़रूरत के मुताबिक नए सूबे बनने चाहिए। सूबे बनाना गद्दारी था तो आइन में इसका जिक्र क्यों मौजूद है? अवाम के जायज़ हक का अवाम तक पहुँचना गद्दारी नहीं। सियासी मफादात से बाहर निकल कर सबको डायलॉग शुरू करनी चाहिए। आइनी रुकावट को दूर करने के लिए रेफरेंडम करा लें। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि इंतज़ामी यूनिट्स बनाए बगैर पाकिस्तान का निज़ाम चलाना मुमकिन नहीं। इंतज़ामी यूनिट्स बनेंगे तो सिंध के अवाम को भी आज़ादी मिलेगी। अवाम अपना वज़ीर आला खुद मुंतखब कर सकेंगे। फारूक सत्तार ने कहा कि आपने हमारा गवर्नर लिया, हम आपसे नए सूबे लेंगे। नए सूबे इंतज़ामी वसाइल की मुनसिफाना तकसीम है। सिंध में सियासी जमातें और अवाम मुतहिद हैं कि नया सूबा नहीं बनना चाहिए। नए सूबे का इख्तियार अवाम का है, जब वो चाहें तभी सूबे बनेंगे। सूबाई वज़ीर सईद गनी का MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, बोले कि इस वक्त मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और कौमी यकजहती की ज़रूरत है। इन हालात में नफरतें पैदा करेंगे तो मुल्क को नुकसान पहुँचेगा। पंजाब का मुकदमा मुख्तलिफ है क्योंकि उन्होंने 2 सूबों की करारदाद मंजूर कर रखी है। हमसे इख्तलाफ कर लें मगर अवाम को सियासी नफरत की भीड़ न चढ़ाएं। कादिर मंदू खेल ने कहा कि सिंध में आग और खून का खेल खेलने वालों का सिंध के लिए फिक्रमंद होना क़यामत की निशानी है। सिंध की तकसीम के नाम पर किसी को आइन पर शब खून मारने की इजाज़त नहीं देंगे। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह बोले कि सिंध तकसीम नहीं होगा, लेकिन मैं मुत्तहिदा को तकसीम होता हुआ ज़रूर देख रहा हूँ। मुत्तहिदा से मीम और हे अलग हो जाएगा, बाकी फे पीते की तरह घूमता रहेगा। क्या मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट बनने चाहिए? SDPI के ज़ेरे एहतमाम कौमी सतह पर मुबासे का इनेकाद। शुरा ने हर डिवीज़न को सूबा बनाने की तजवीज़ दे दी। मुकर्रीरीन और माहिरीन ने खिताबात में कहा कि गवर्नेंस की बेहतरी के लिए मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए। नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने से बराह रास्त अवाम को फ़ायदा होगा। मुल्क की तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम ज़रूरी है। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। एहतसाब के लिए इख्तियारात की तकसीम ज़रूरी है। हम तकसीम की नहीं, लोगों की वेलफेयर की बात कर रहे हैं। इस निज़ाम में लोगों की वेलफेयर नहीं हो रही। इख्तियारात की तकसीम होगी तो आवाम को हुकूक मिलेंगे। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल के खिलाफ 3 तलवार पर एहतजाज। मुजाहिरा कराची के नौजवानों की तंजीम स्ट्रीट मूवमेंट ने किया।
मीर रज़ा के वालिद और बहनों की भी शिरकत। शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थे। मुजाहिदीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। कातिलों की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया।